சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா integral as an antiderivative, fundamental integrals involving algebraic, trigonometric, exponential and logarithmic functions, integration by substitution, by parts and by partial fractions, integration using trigonometric identities, integral as limit of a sum, fundamental theorem of calculus, properties of definite integral, evaluation of definite integrals, evaluation of simple integrals of type integral 1 by x square plus or minus a square dx, integral 1 by root of x square plus or minus a square dx, integral root of a square plus or minus x square dx, integral 1 by a square minus x square dx, integral 1 by root of a square minus x square dx, integral root of x square minus a square dx, integral 1 by a square ax square plus bx plus c dx, integral 1 by root of ax square plus bx plus c into dx, integral px plus q divided by ax square plus bx plus c dx, integral px plus q by root of ax square plus bx plus c dx, determining the areas of a regions bounded by simple curves in standard form. Integration. Introduction. இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, ஒரு வடிவியல் பொருட்கள்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் பார்க்கலாம்? பரப்பளவு, கன அளவு. இவற்றை கண்டுபிடித்த முதல் முன்னோடி அறிஞர் யாருன்னா ஆர்க்கிமிடிஸ். பரவளையம் மற்றும் ஒரு நேர்கோடு இவற்றால் சூழப்பட்ட பரப்பை 4/3 டைம்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு நிரூபிச்சிருக்கிறார். அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ், அதில் ஒரு பேரபோலா y = x². இந்த பேரபோலாவுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைகிறேன். அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் இடையில உள்ள அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைகிறேன்னா, இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு, முக்கோணத்தின் இந்த ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா பிட்வீன் த லைன் அண்ட் த பேரபோலா. ஏரியா பிட்வீன் த லைன் அண்ட் த நேர்கோட்டிற்கும் பரவளையத்திற்கும் இடைப்பட்ட பரப்பு அதனுள் வரையப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பை போல் 4/3 மடங்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஏரியாக்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் ஒரு அன்பான வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ். இப்போ இந்த இன்டெக்ரலுக்கு நமக்கு தேவையான சில ஃபார்முலாக்கள் இருக்கு. இந்த ஃபார்முலாக்களை பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ். அப்போ டெரிவேட்டிவ் தெரிஞ்சுன்னா ஆன்டி டெரிவேட்டிவ் நம்ம டெரிவேட்டிவ்ல நிறைய ஃபார்முலா படிச்சோம். இந்த ஃபார்முலாக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, integration by substitution, by parts and by partial fractions, integration using trigonometric. அந்த kx plus c அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு integration, limit of a sum, fundamental theorem of calculus. அப்போ k க்கு integration, kx plus integral, evaluation of definite integrals, evaluation of simple integrals of type d by dx of x power n plus 1 by n plus 1. இதுக்கு differentiation square plus or minus a square dx, integral அதே மாதிரி x power n க்கு integration x power n plus 1 by d by dx of integral root of a square plus or minus x square dx. And the log x க்கு differentiation 1 by x a square minus x square 1 by x integration log x, integral 1 by and the d by dx of cos x square dx. Cos x க்கு differentiation minus sin x square minus a square dx. Sin x க்கு integration minus 1 by a square ax square plus bx plus c dx. Sin x க்கு differentiation cos x, அப்ப cos x க்கு integration root of ax square plus bx plus c into dx. அடுத்து tan x க்கு differentiation plus q secant square x, ax square க்கு integration tan x, integral px plus q by cot x க்கு differentiation plus bx plus c minus cosecant square x, determining the areas of cosecant square x க்கு differential integration minus cot x. அது secant x tan x, secant x க்கு differentiation secant x tan x
Cosecant x tan x different integration secant x minus cot x. cosecant x differentiation Secant x tan x minus cosecant x cot x secant x differentiation secant x tan x. cot x Cosecant x cosecant x cot x integration of cosecant x cot x Cosecant x minus differentiation cosecant x e power x differentiation e power x secant x tan அப்போ x. integration e power x Cosecant x cot x integration of cosecant x cot x. Cosecant x a power x by log a power x by log a e power x differentiation a power x integration e power x. a power x integration a power x by log a power x by log a sin inverse x differentiation 1 by root of 1 minus a square therefore 1 by root of 1 by x square integration sin inverse x A power x by log tan inverse x differentiation 1 by 1 plus x square so 1 by 1 plus x root of 1 by integration tan inverse x A power x by log tan inverse integral e power ax cos bx dx plus in the formula e power ax by 1 by 1 a square plus b square x cos bx plus b sin bx tan inverse cos e power a sin bx integral e power x sin bx dx equal to e power ax by a square plus b square x cos bx plus b a sin bx minus b cos bx e power a sin bx. integral e power x sin bx dx equal to e power ax by a square plus வேற டைப்ல மாற்றணும் X cos bx plus b integration of tan minus b cos b. integral secant x Integral secant x e power x by a square plus வேற டைப்ல integral secant x integration log of secant x plus tan x log of modulus of secant x plus tan x cosecant x dx integration log of integral secant modulus x of cosecant x log of minus secant cot x plus tan x. tan x log of integration modulus of log of secant x plus tan x. modulus of secant x Cosecant x dx integration integral cot x is modulus of integration secant x log of secant x modulus of tan sin x tan x integration integral 1 by a square minus x square dx secant x integration 1 by 2 a integral cot x log of modulus of integration a plus x by a minus x plus c integral 1 by x square minus a square a plus c integral 1 by a square plus x square dx integration 1 by a log tan inverse of x by a integral 1 by root of a square minus x square sin inverse of x by a plus c integral 1 by root of x square minus a square dx is equal to log of modulus of x plus root of x square minus a square plus c integral 1 by x square plus a square root of x square plus a square is equal to log of modulus of x plus root of x square plus a square integral root of a square minus x square numerator in the formula x by a root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a integrals of the form ax plus b integral f of x dx is equal to g of x னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தா integral f of ax plus b க்கு இன்டகிரேஷன் என்னன்னா அதே g of ax plus b வரும் ஃப்ரண்ட்ல 1 by a போடணும் ஃப்ரண்ட்ல 1 by a போட்டா g of ax plus b plus c இந்த 1 by a போட மறந்துடக்கூடாது கோஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸின் கெழுவை வைத்து டிவைட் பண்ண வேண்டும் அப்போ இன்டகிரல் ax plus b whole power n is equal to 1 by a integral equal to ax plus b whole power n plus 1 by n plus 1 plus c இதே டைம் அந்த 1 by a போட மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா தான் அந்த ஃபார்முலாவை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி இப்போ ஃபார்முலா ஓரளவு பார்த்துட்டோம் ஒரே ஒரு சம் வந்து மாடலுக்கு பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்டகிரேட் தொகையீடு 4 cos of 5 minus 2x plus 9 e power 3x minus 6 plus 24 by 6 minus 4x solution integral with question இப்போ இதை ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட் இன்டெக்ரலாக எடுத்துக்கிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு இன்டெக்ரல் தனியாக போட்டிருக்கேன் செகண்ட் டேர்முக்கு இன்டெக்ரல் தனியாக போட்டிருக்கேன் தேர்ட் டேர்முக்கு இன்டெக்ரல் தனியாக போட்டிருக்கேன்
அப்போ இன்டெக்ரல் காஸ் வந்தால் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிடணும். இன்டெக்ரல் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டிஎக்ஸுக்கு ஃபார்முலா 1/a சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி. அடுத்து இ பவருக்கு ஃபார்முலா இ பவர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு ஃபார்முலா அதே தான், ஆனால் ஃப்ரெண்டில் 1/a வரணும். அப்புறம் 1/x ப்ளஸ் ஏ மாதிரி 1/ax ப்ளஸ் பி, அப்போ லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி. அப்போ இந்த வேல்யூ அப்படியே இந்த ஃபார்முலா அப்படியே யூஸ் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு 4 கான்ஸ்டன்ட். காசுக்கு ஃபார்முலா 1/a. அப்போ 1/aங்கிறது ஏயோட வேல்யூ -2 பை -2 போடணும். இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவுக்கு. ரெண்டாவது 9 e பவர் 3x, ஏயோட வேல்யூ 3, அப்போ 1/3 உண்டு. அப்போ e பவர் 3x - 6/3. தேர்டு 24 கான்ஸ்டன்ட், அப்போ 1/log ஆஃப். அப்போ லாக் ஆஃப்னு வரும்போது எக்ஸோட கொஷின் -4, அப்போ பை -4 போடணும் ப்ளஸ் சி. இப்போ கேன்சல் பண்ணக்கூடியெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 2ஐயும் 4ஐயும் கேன்சல் பண்ணால் -2. அப்போ சைன் ஆஃப் அந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கிடலாம். 3க்கும் 9க்கும் கட் கொடுத்தீங்கன்னா 3, அந்த 3 எழுதிக்கிட்டு இ பவர் எழுதிக்கலாம். அடுத்தது 24க்கும் -4க்கும் கட் கொடுத்தாச்சுன்னா -6, அந்த -6 அங்கே எழுதிக்கிட்டு லாக் ஆஃப் எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் இன்டகிரேஷன். தட்ஸ் ஆல். இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம். செகண்ட் டெஸ்ட்டில் எப்படி கேட்பாங்க, 4 ஆப்ஷன் வேறு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் கொடுக்குறாருன்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு சம் எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் கொஸ்டின், இன்டெக்ரல் e பவர் ax cos bx dx is equal to e power 5x by 74 f of x plus c. Then find f double dash of x. அப்போ f double dash of x கண்டுபிடிக்கணும். அதோடைய வேல்யூ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ இதில் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். e power ax cos bx இன்டெக்ரலில் ஃபார்முலா என்ன? அப்போ அந்த ஃபார்முலா படி எழுத போகிறேன். நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா எழுத போகிறேன். நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்ன? e power ax by a square plus b square, a cos bx plus b sin bx. இப்போ given என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்குது, என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, is equal to e power 5x by 74 f of x னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ இதில் நம்ம இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. e power ax e power 5x, அப்போ a is equal to 5. ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோன்னா a is equal to 5. The denominator value a square plus b square is equal to 74. அதே இந்த வேல்யூ வந்து f of x. இது அதுக்கு ஒரு கடைசியில் எழுதணும். முதல்ல இது ab கண்டுபிடிச்சிடுவோம். a equal to 5 வந்துட்டு இதில் 5 ஸ்கொயர் போட்டோம்னா 25 plus b square equal to 74. 25 அந்த கொண்டு போனால் b square is equal to 74 minus 25. அப்போ 74 minus 25 is 49. அப்போ b square is equal to 49, b is equal to 7. இப்போ நமக்கு வேண்டியது இன்னொன்னையும் கம்பேர் பண்ணணும். e power ax கம்பேர் பண்ணணும். a equal to 5, டினாமினேட்டர் கம்பேர் பண்ணணும் 74. இப்போ இது f of xக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வேண்டியது இது f of x கிடைச்சிருக்கு. நான் கேட்டிருக்குது என்னது, f double dash of x கேட்டிருக்கு. இப்போ f double dash of x கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் எடுப்போம், இருபுறம் வகையிட. அப்போ f dash of x ஈக்குவல் டு a cos bx, a கான்ஸ்டன்ட் இருக்கட்டும், cos bxக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன், அப்போ மைனஸ் சைன் bx, bxக்கு ஒரு b ப்ளஸ் b கான்ஸ்டன்ட் அப்படி இருக்கட்டும், sin bx டிஃபரன்ஷியேஷன் cos bx, அந்த bxக்கு ஒரு b. ஆக இப்போ மல்ல பண்ணால் மைனஸ் ab sin bx, மைனஸ் ab sin bx, அப்புறம் b இன்ட்டு b, b ஸ்கொயர் cos bx. இப்போ இது f dash of x, நமக்கு வேண்டியது f double dash of x. அப்போ இன்னும் ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ டிஃபரன்ஷியேட் எடுத்தா f double dash of x ஈக்குவல் டு மைனஸ் ab அப்படி இருக்கட்டும், sin bx டிஃபரன்ஷியேஷன் cos bx, bxக்கு ஒரு b ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கட்டும் கான்ஸ்டன்ட், cos bx டிஃபரன்ஷியேஷன் மைனஸ் sin bx, bxக்கு ஒரு b. இப்போ மைனஸ் ab இன்ட்டு bனா மைனஸ் ab ஸ்கொயர் cos bx, அப்புறம் b ஸ்கொயர் இன்ட்டு b இங்கே ஒரு மைனஸ், அப்போ மைனஸ் b கியூப் sin bx. இப்போ ரெண்டுல எது காமனாக இருக்குது, b ஸ்கொயர் காமன், மைனஸ் b ஸ்கொயர் காமன் வெளியில் எடுத்துக்கணும். அப்போது ப்ளஸ் a cos bx வரும், ப்ளஸ் b sin bx வரும்.
இந்த a cos bx plus b sin bx என்பது f of x இந்த அஸ்யூம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதுக்கு பதிலா f of x போட்டுக்கலாம். நமக்கு வேண்டியது f double dash of x தான் வேணும். இங்கே b இருக்கிற இடத்துல நமக்கு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த 7 யூஸ் பண்ணோம்னா அப்போ 7 ஸ்கொயர் 49. அப்போ ஏற்கனவே மைனஸ் வெளியில் இருக்குது. அப்போ 7 ஸ்கொயர் 49னா மைனஸ் 49 f of x. இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷனில் b தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Question number 3. F of x equal to root under the root x power 4 plus 5 x power 4 பொறுத்து தொகையீடு. இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது integral under root x power 4 plus 5 d of x power 4 that is equal to integral root of x power 4 plus 5 d of x power 4 plus 5 எழுதிக்கலாம். ஏன்னா differentiation of constant is 0. இல்லை x power 4 அங்கே இருக்குது, இங்கே x power 4 இருக்கிறதுனால x power 4 plus 5ங்கிறத நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. இப்போ ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் போட போகிறோம், பிரதியிடுறோம். x power 4 plus 5 சீன் அஸ்யூம் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த இன்டெக்ரல் எப்படி மாறிடும்? இன்டெக்ரல் அண்டர் ரூட் t d of t. அப்போ இதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், t power 1/2 இருக்குது. அப்போ t power 1/2 plus 1/2 plus 1 plus c. அப்போ equal to t power 3/2 plus c. அந்த 3/2 2/3 எழுதிக்கலாம். இப்போ டீக்கு பதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் இன்டகிரேஷன். இங்கே ஆப்ஷன் நமக்கு எத்தனாவது ஆப்ஷன்? பி. செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 4. தொகையீடு 8 by under root 1 minus 4x the whole square plus 27 by root of 1 minus 9x square minus 15 by 1 plus 25x square. இதை நம்ம இன்டெக்ரல் ஃபார்மெட்டில் எழுதுனா இன்டெக்ரல் 8 by அந்த டேம் அப்படியே எழுதி dx மட்டும் போட்டுக்கிட்டா போதும். இது அவ்வளோத்தையும் செப்பரேட் இன்டெக்ரல் ஆக்கலாம். 3க்கும் தனித்தனியாக செப்பரேட் இன்டெக்ரல் போட்டாச்சு. இந்த 15 27 8 இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். 8 27 15லாம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் இருக்க பார்த்தா இது ஒரு ஃபார்முலா போடலாம். 1 by root of 1 minus ax ஸ்கொயர்னா 1 by a sin inverse of ax by 1 தான் இருக்கிறதுனால by 1 தான் வரும், எழுதணும் அவசியம் இல்லை. அடுத்து 1 by 1 plus x square plus a square. அப்போ இதுக்கு tan inverse. அப்போ 1 by a tan inverse of ax plus b. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம ஃபார்முலா டைரெக்டாக எழுதுனா 8 into 1 by a that is 1 by 4 a ஓட வேல்யூ 4 sin inverse of x ax. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதை வந்து 9x ஸ்கொயரை கொஞ்சம் பிரித்து எழுதணும். 9x ஸ்கொயரை 3x ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலா போடலாம். அதே மாதிரி இதை 5x ஹோல் ஸ்கொயர்னு பிரித்து எழுதிடுவோம். ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ 8க்கும் 4க்கும் கட் கொடுத்துடலாம். அப்போ 2 வரும். அடுத்து 27 வெளியில் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கட்டும். இதுக்கும் அகைன் இதே ஃபார்முலா தான். அப்போது அடுத்த மைனஸ் 15 கான்ஸ்டன்ட் 1 by 1 plus 5x ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா tan inverse ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கட் கொடுக்குறத கொடுத்துக்கலாம். இது 2 கட் கொடுத்தா 9, இது 2 கட் கொடுத்தா 3. equal to 2 into sin inverse of 4x. இதை கட் கொடுத்தா 9. அப்போது 9 வந்துச்சுன்னா sin inverse of 3x வந்துடும். 2 கட் கொடுத்தா -3 tan inverse of 5x அப்படியே எழுதிக்கலாம். அதுதான் ஆன்சர். 5. Example 5. Integral f of x dx is equal to 9 times f of x the whole cube plus c. Then f of x equal to dash. Integral f of x dx is equal to 9 times f of x the whole cube. அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது? given that எடுக்கப்பட்டபடி integral f of x dx is equal to 9 times f of x the whole cube plus c. இதில் f of x வேணால் இந்த பக்கம் இன்டகிரேஷன் போகணும். இன்டகிரேஷன் போகணும்னா என்னச்சுன்னா இப்போ ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எடுக்கணும். அப்போ இங்கே வகையிட போகிறேன்.
ரெண்டு பக்கம் வகையிட்டா என்ன கிடைக்கும்? இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும். அங்கே என்ன வந்துடும்? 3 ஃப்ரெண்டில் வந்துடும். 9 3 27. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் 2 ஒன்று குறைச்சிடணும். திரும்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ், சிக்கு கான்ஸ்டன்ட் 0. 3 ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டு 9 3 27. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சியில் தான் அது எழுதணும் அவசியம் இல்லை. இப்போ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது. இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது. ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கட் கொடுத்துடலாம். அப்போ இங்கே 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 27 f of x f dash of x. Or 27 into f dash of x d by dx of f of x equal to 1 போட்டுக்கிடுவோம். இந்த dx அங்கே கொண்டு விட்டோம்னா into dx. இப்போ f of x இருக்கு, d of f of x, x இருக்கு, d of x அந்த மாதிரி. அப்போ இதை இன்டகிரேஷன் எடுக்கலாம். இருபுறம் தொகையிட்டால் 27 integral f of x d of f of x equal to integral dx. அப்போ x dxனா x square by 2. அப்போ இங்கே f of x whole square by 2 போடணும். இங்கே dxனா வெறும் x. இப்போ இந்த f of x whole square இருக்கட்டும். 27 by 2 அங்கே போனால் 2 by 27. அப்போ f of x whole square 2x by 27னா f of x equal to root எடுத்துக்கணும். அப்போது 2x by 27 root under root. அப்போ இந்த f of x ஓட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். f of x வேல்யூ வந்திருக்கு. அப்போ இது நமக்கு ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 6. Integral x plus 1 by x plus 2 into x plus 3 dx equal to a log x plus 2 plus b log x plus 3 plus c. Solution. இது ஒரு partial fraction. Partial fraction 11th பண்ணும்போது ரொம்ப லென்த்தியாக பண்ணுவோம். அங்கே ஒரு ஷார்ட்கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். கவனிங்க, டைரெக்டாக இது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனாக பிரிக்கணும். இது partial fractionல ஃபர்ஸ்ட் டைப். அப்போ இது a by x plus 2 b by x plus 3 பிரிச்சுக்கிடுவோம். மனசில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் a by x plus 2, செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் b by x plus 3. அப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போட்டு x ஈக்குவல் பண்ணுங்க. இதில் -2 போட்டிங்கன்னா -2 + 3 1, -2 + 1 வந்து -1. அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக -2 போடுறேன். எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நான் இப்போ ஒன்றும் போடல, கேப் விட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த கேப்பில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன். என்ன போட போகிறேன்னா -2 போடுறேன். எக்ஸ் இருக்க இடத்துல -2, அதுமாதிரி இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துலையும் -2. ரெண்டு -2 ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சுன்னா இங்கே வந்து -1 by 1 x plus 2. அப்போது ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷனுக்கு வரணும். ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷனில் எக்ஸுக்கு -3 போட போகிறேன். அப்போ இங்கே போட வேண்டாம், இது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும், இது போடக்கூடாது, இதை வச்சுடுங்க. இங்கே வந்து -3 போடுங்க. அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு -3, இந்த எக்ஸுக்கு -3 போட்டு முடித்த உடனே சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது -2 by -1. இங்கே x plus 3 இருக்கட்டும். இது வந்து +2 தான், இது வந்து -1 தான். அப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன் அதை ரெண்டாக பிரித்து அங்கே எழுதலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன், ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷன், ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் எழுதியாச்சு. இது +2 தான் இருக்குது. அப்போ -1, 1 பைனா log of மாடுலஸ் போடுவோம். 2 into log of x plus 3 போடுவோம். இப்போ இது நமக்கு வந்திருக்கிற ஆன்சர், இங்கே கொடுத்துருக்குற ஆன்சர் இங்கே இருக்குது. இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா ஏ இருக்க இடத்துல -1 இருக்குது, ஏ இருக்க இடத்துல -1 இருக்குது, பி இருக்க இடத்துல 2 இருக்குது. சரி, இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் சப்டிவிஷன் என்ன? ஏயும் கிடைத்தாச்சு. ஏ ப்ளஸ் பி, ஏயும் பி ஆட் பண்ணுங்கள். ஏ ப்ளஸ் பி ஆட் பண்ணால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் -1 + 2 வந்து +1 வருது. ஆனால் அங்கே இல்லை, அதனால் இந்த ஆப்ஷன் தப்பு. ஏ -b எடுத்து பார்ப்போம். ஏலேருந்து பியை மைனஸ் பண்ணுங்கள். -1 -2 -3 வருது, அங்கே +3 போட்டிருக்கு. அப்போ இதுவும் தப்பு. ஏபி மல்ல பண்ண போகிறேன். ஏயும் பி மல்ல பண்ணிங்கன்னா -1 × 2 -2 வருது. இங்கே இல்லை, இங்கே இருக்குது. அப்போ டி தான் ஆப்ஷன் கரெக்ட்.
Example number 7. Integrate தொகையீடு root x plus 1 by root x the whole square. Solution. Integral root x plus 1 by root x the whole square dx is equal to the a plus b whole square formula expansion. Expand பண்ணா root x the whole square equal to x plus 2ab 2 into root x into 1 by root x 2 plus 1 by root x the whole square 1 by x. இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் x power n க்கு ஃபார்முலா தெரியும் x power n dx equal to ஃபார்முலா x power n plus 1 by n plus 1 integral 1 dx or 2 dx equal to 2x 1 by x க்கு log of mod x. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு x க்கு integration x square by 2 plus 2x plus log of mod x plus c. That's all. Example number 8. Integral f of x dx is equal to f of x NL. Integral f of x the whole square dx is equal to dash. Integral f of x is equal to அப்போ கொடுக்கப்பட்டபடி சொல்யூஷன் கொடுக்கப்பட்டபடி என்ன கொடுத்திருக்காங்க given that integral f of x dx equal to f of x. இப்போ ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணா கிடைக்கும்னா டிஃபரன்ஷியேட் எடுத்தா f of x equal to d by dx of f of x or f dash of x. இப்போ d by dx of f of x ங்கிறது d of f of x ங்க வச்சுக்கிறோம் dx லெஃப்ட் சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா f of x dx is equal to d of f of x. இப்போ நமக்கு இங்கே d of f of x இருக்குது. அப்போ இந்த f of x இந்த பக்கம் வந்தால் 1 by f of x dx d of f of x அப்போங்கிறது தனியாக பிரிச்சுக்கலாம். 1 by f of x d of f of x equal to dx. இப்போ இன்டகிரேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் தொகையிட்டோம்னா log of f of x integral dxக்கு x plus c. இந்த லாகை ரிமூவ் பண்ணணும். ஏன் லாக் சி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லாக் இருக்கிறதுனால லாக் சி ஆட் பண்ணுறோம். இந்த லாகை ரிமூவ் பண்ணால் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஃபார்ம் எழுதணும். அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் லாக் சின்னு சொல்லலாம். பவரில் அடிஷன் இருக்குது. அப்போ ரெண்டையும் இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் லாக் எக்ஸ் லாக் சின்னு பிரிக்கலாம். அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ லாக் சி. அப்போ இதை இந்த சியும் இயும் லாகையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா வெறும் சி மட்டும் இருக்கும். அந்த சியை ஃப்ரெண்டில் போட்டு e power x எழுதிடலாம். அப்போ f of x ஓட வேல்யூ c e power x னா நமக்கு வேண்டியது f of x the whole square வேணும். அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணிடுவோம். ஸ்கொயர் பண்ணிட்டா c ஸ்கொயர் e power 2x கிடைச்சிடும். இப்போ நமக்கு தேவையானது இந்த பக்கம் இப்போ தான் இன்டகிரேஷன் எடுக்கணும். அப்போ ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேஷன் எடுத்தா இதுதான் கொஸ்டின். ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேஷன் எடுக்கிறேன். அப்போ அந்த பக்கம் c ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் e power integral 2xக்கு இன்டகிரேஷன் e power 2x by 2. அப்போது இந்த 1/2 தனியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா 1/2 c ஸ்கொயர் இ பவர். அப்போ இந்த டைமில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ இதுக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுடலாம். 1/2 எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ நமக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஏ. அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 9. இன்டகிரேட். டிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் உள்ளே இருக்குது. cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha. அப்போ அதோடைய இன்டகிரேஷன் எடுக்கணும். அப்போ இன்டெக்ரல் cos 2x minus cos 2 alpha by cos x minus cos alpha dx ன்னு பிடிச்சாச்சு. we know that cos 2 theta equal to ஃபார்முலா தெரியும். cos square theta minus sin square theta இல்லை sin square theta க்கு பதிலாக 1 minus cos square theta போட்டால் அந்த cos square இந்த cos square 2 cos square theta minus 1 எழுதலாம். அப்போ இந்த cos 2 theta இருக்க இடத்துல 2x 2 alpha இருக்க இடத்துல இந்த ஃபார்முலா போடும்போது நியூமரேட்டரில் இப்போ 2 டேர்ம் வரும். அங்கே 2 cos square alpha minus 1 வரும். இப்போ இந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 1 வந்து ப்ளஸ் 1 இந்த ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 கேன்சல் ஆகிடலாம். மீதி இருக்கிற டேர்ம் பார்த்தா 2 times cos square x minus 2 times sin cos square alpha
இப்போ 2 இன்டகிரேஷன் காமனாக எடுத்து வெளியே போட்டோம்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருக்கு a மைனஸ் பி a ப்ளஸ் பி எழுதலாம் நியூமரேட்டருக்கு. இப்போது அந்த ஒரு டைமை கட் கொடுத்தா மீதி இருக்கிறது 2 டைம்ஸ் 1 பை மீதி இருக்கிறது இன்டெக்ரல் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம். அப்போது இதோடைய வேல்யூ பார்த்தோம்னா 2 times cos x integral அப்போ cos x க்கு இன்டகிரேஷன் sin x 1க்கு இன்டகிரேஷன் x அப்போ இது இன்டகிரேஷன் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். That's all. Example 10 modulus of integral 10 to 19 cos x by 1 plus x power 8 dx in மதிப்பு இது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இல்லை. less than 10 power minus 7 ஒரு ஆப்ஷன், greater than 10 power minus 7, less than 10 power minus 8 இவை எதுவும் இல்லை. சொல்யூஷன் கொடுக்கப்பட்டபடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given that x ஓட வேல்யூ 10க்கு மேலே அங்கே 10 power something, அப்போ x ஓட வேல்யூ 10 வச்சு நம்ம பேசிடலாம். இப்போ 10க்கு மேலே அப்போ x ஓட வேல்யூ greater than 10 10க்கு மேல்னு சொல்லிடலாம். which implies x is greater than or equal to 10. அப்போ ரெண்டு பக்கம் raised to the power 8 எடுத்தோம்னா 10 power x power 8 is greater than or equal to 10 power 8. இப்போ நமக்கு x power 8 இருக்குது, ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் 1 இருக்குது, அதனால் இடதுபுறம் 1 கூட்ட 1 plus x power 8 is also greater than 10 power 8. ஏன்னா நம்ம அதிகமான இருக்க பக்கம் தான் 1 கூட்டியிருக்கோம், அதனால் வேல்யூவில் எந்த சேஞ்சும் இருக்க போகிறதில்லை. அப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துட்டோம்னா இந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் வந்து லெஸ் தென் சிம்பிளாக மாறிடும். அப்போ 1/1 + x power 8 இங்கே வந்து டினாமினேட்டில் இருக்கிறதுனால கொஸ்டினில் டினாமினேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறோம். ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது 10 power -8. இப்போ கொஸ்டினுக்கு வரோம். இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இதோட வேல்யூனா மாடுலஸ் ஹோல் மாடுலஸ் இருக்குது, இதை செப்பரேட் மாடுலஸாக உள்ளே கொண்டு போகலாம். அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் cos x பை மாடுலஸ் ஆஃப் 1 + x power 8. 1 + x power 8 இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். அப்போ இதுக்கு நம்ம மாடுலஸ் போடணும் அவசியம் இல்லை. இங்கே மாடுலஸ் எடுத்தோம்னா cos x ஓட மேக்ஸிமம் வேல்யூ 1, அதனால் நம்ம அதில் 1 போட்டுக்கிடலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா இங்கே greater than or equal to less than or equal to சிம்பிள் போட்டிருக்கேன். இப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ கிரேட்டர் ஆயிரும் வேல்யூ. அப்போது less than or equal to 1 by something. இப்போ இந்த 1 + x power 8ஓட வேல்யூ 10 power -8ஓட சின்னது. அப்போ நம்ம அதோட பெரிய வேல்யூ தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். அப்போ இந்த less than or equal to சிம்பிள் எந்த அஃபெக்டும் ஆகாது. therefore 10 power -8ன்னு எழுதிடலாம். 10 power -8 கான்ஸ்டன்ட் வெளியே கொண்டுட்டோம்னா இன்டெக்ரல் dxனா வெறும் x தான் வரும். இப்போது 19லேருந்து 10 மைனஸ் பண்ணிடுவோம். இதுதான் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்போது 9 × 10 power -8, 9 × 10 power -8 is obviously less than 10 power -7. Therefore the correct option is A, less than 10 power -7. Next, example 11. Integrate 1 plus cos 4x by cot x minus tan x. Solution: integral 1 plus cos 4x by cot x minus tan x dx is equal to cos 2x க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta. இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா sin square theta 1 minus cos square theta எழுதணும்னா 2 cos square theta இருக்கும். இங்கே வந்து -1 இருக்கும். இந்த -1 லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரலாம். 1 plus cos 2 theta equal to 2 cos square theta. அப்போ theta இருக்குல்ல 2x போட்டோம்னா 4x ஆயிரும். அப்போ 1 plus cos 4x equal to 2 cos square 2x. இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ள டினாமினேட்டரில் காட் இருக்குது, காஸ் பை சைன் போட்டுக்கலாம். டேன் இருக்குது, சைன் பை காஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரெண்டு டினாமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னா
sin x into cos x LCM அப்போ இங்கே cos ஸ்கொயர் மைனஸ் sin ஸ்கொயர் அதுக்கு போல் ஒரு cos 2x சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ இந்த டினாமினேட்டருக்குள்ள ஒரு டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது cos ஸ்கொயர் மைனஸ் sin ஸ்கொயருக்குள்ள cos 2 theta அப்போ cos 2x போட்டுக்கலாம். ஒரு cos 2x ஒரு cos 2x கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு cos 2x ஒரு sin 2x வந்துருக்கும். இது 2 sin theta cos theta உள்ள ஃபார்முலா இருக்குது. அப்போ 2 மட்டும்தான் இல்லை, அப்போ டிவைட் பை 2 போட்டுருவேன். இது 1/2 போட்டு cos sin 4xன்னு சொல்லலாம். sin 4xக்கு மைனஸ் cos 4x/4 ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். இப்போ 1/2 into 1/4 that is 1/8 cos 4x plus c. இதுதான் ஆன்சர். எக்ஸாம்பிள் 12 f of x என்னது t கால வட்ட சார்பாகும் எனில் f of x ஆனது t கால வட்ட சார்பாகும். t கால வட்ட சார்பு இங்கிலீஷ்ல பீரியட் ஆஃப் த கிராஃப். அப்போ ஏ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு. இதுக்கு நம்ம கால்குலேஷன் படி எதுவும் போட வேண்டாம், நேராக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சால் போதும். இன்டெக்ரலில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சால் போதும். ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது? தொகையின் பண்புகளில் சிலவற்றை பார்க்க அதில் ஒரு பண்பு f of x ஆனது t கால வட்ட சார்பாகும் எனில் ஃபஸ்ட்டு இன்டெக்ரல் 0 to nt f of x dx equal to n times integral 0 to t f of x dx எழுதலாம். n வந்து நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும்போது மட்டும்தான். இன்டிஜராக ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. அது இருக்குல்ல செகண்ட் சப்டிவிஷன் இன்டெக்ரல் a to a plus t இன்டெக்ரல் a to a plus period equal to இன்டெக்ரல் 0 to t போட்டுடலாம். அந்த காமனாக இருக்கிற டைம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா 0 to t f of x dx போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் இன்டெக்ரல் nt to nt plus a இன்னும் சேமாக இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி இன்டெக்ரல் 0 to a போட்டுடலாம். காமன் டைம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்படி எழுதிக்கலாம். இந்த பண்பின்படி ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து a to b டீன்னு கொடுத்துருக்கு. இது ரெண்டும் காமனாக இருக்கிற டைம் தான் ரிமூவ் பண்ணலாம். இங்கே காமனாக எதுவும் இல்லை, அதனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபால்ஸு. அது மாதிரி b to a இருக்குது. இங்கே a to b காமன் டைம் எதுவும் இல்லை, அப்போ இதில் எதையும் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அப்போ இதுவும் ஃபால்ஸு. இங்கே வந்து a to b இங்கே a to b இருக்குது, காமன் t இருக்குது. அப்போ காமன் டைமை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டும் சேமாக இருக்குது, அதனால் இது ட்ரூவாக இருக்குது. d பார்த்தோம்னா இது ரெண்டும் சேமாக இல்லை, அதனால் இது ஃபால்ஸு. அப்போ c தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன். C is the correct option. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 13 f of x equal to integral 1 to x root of 2 minus t square dt எனில் x square minus f dash of x equal to 0 வின் மூலங்கள் dash. அப்போ அது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வரும். அந்த ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வருது x square minus f dash of x. அது ஃப்ராக்ஷனாக இருந்தால் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வர்றது பவர் கூட வரும். அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும். இப்போ சொல்யூஷன் என்ன கிவன் கொடுக்கப்பட்டபடி f of x equal to integral 1 to x root of 2 minus t square dt. இப்போ நமக்கு வேண்டியது f dash of x வேணும். அப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கலாம். f of x differentiate f dash of x equal integral 1 to x இருக்கு. 1லேருந்து x, அப்போ xக்கு பதிலாக t ஸ்கொயர் இருக்கனால நேரடியாக t ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். இப்போ ரூட் ஆஃப் 2 மைனஸ் t ஸ்கொயர். திரும்ப அடுத்து இன்னும் டிஃப்ரென்ஷியேட் எடுக்கும்போது t ஸ்கொயர் தான் இருக்குது dt, அதனால் அது நம்ம வேறு ஒன்றும் வேண்டாம். 1 தான் வரும், இன்ட்டு 1 தான் வரும். 1 தான் அங்கே இருக்குது, அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மல்டிப்ளிகேஷனில். அடுத்தது கிடையாச்சு. இப்போ கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துருக்கு. அப்போது அந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0.
அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் எல்லாம் ஒரே சைட் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் 4 ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் 0 எக்ஸ் ஸ்கொயரை டீன்னு எடுக்கணும். அப்போ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி மைனஸ் 2 இதை டி ஆண்டனா மாடலில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் டி மாடலில் டி மைனஸ் 1 டி ப்ளஸ் 2 அப்போ டீக்கு வேல்யூ 1 வருது, டீக்கு வேல்யூ மைனஸ் 2 வருது. டீங்கிறது என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 போடலாம், இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் மைனஸ் 2 போடலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் மைனஸ் 2 இருக்க முடியாது, இந்த ஸ்கொயர் வேல்யூ நெகட்டிவ் இருக்காது, அதில் இது இம்பாசிபிள். அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்க. அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1, திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள். therefore the option is x equal to plus or minus 1. At the example 14 solution, integral எல்லாத்தையும் தனியாக செப்பரேட் எடுத்து இன்டெகிரேஷன் எடுத்தோம். டைரெக்டாக 3 times x power minus 4 times plus 5 times x. இங்கே 3 கட் கொடுத்துடலாம். ஆக இன்டெகிரேஷன் அப்படியே லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் 3 போட்டிங்கன்னா 3 cube minus 2 into 3 square plus 5 into 3 மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டால் எல்லா டைம்லையும் எக்ஸ் இருக்குது, அப்போ 0 தான் வரும். 3 cube 27, 9 2s are 18, 5 3s are 15, therefore 24. The option is 24. அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் 15. f of x ஆனது இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவை மேலே f of 0 equal 0. f of x ஆனது இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவை மேலே f of 0 equal 1, f dash of 0 equal to minus 2, f double dash of 0 equal to 6. எனில் இன்டெக்ரல் minus 1 to 2 f of x dx in value. சொல்யூஷன் கொடுக்கப்பட்டபடி f of x ஆனது இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவை. அப்போ இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவையின் பொது வடிவம் ax square plus bx plus c. இப்போ f of 0 equal to 1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ x இருக்கிறதுல 0 போடுங்க. அப்போ 0 ஸ்கொயர் 0 plus 0 plus c உடைய வேல்யூ 1. அப்போ c is equal to 1. ரெண்டா f of x டிஃபரன்ஷியேட் எடுக்கணும். டிஃபரன்ஷியேஷன் எடுத்தால் 2ax வரும், இங்கே b மட்டும் வரும், இது கான்ஸ்டன்ட் 0 தான் வரும். இன்னொரு கிவன் என்ன, f dash of 0 equal to minus 2. அப்போது இப்போ f dash அந்த இடத்துல x இருக்குல்ல 0 போடுங்க. 2a into 0 0, b is equal to minus 2, therefore b equal to minus 2. இப்போ f dash of x இன்னொரு டிஃபரன்ஷியேட் தான் f double dash of x கிடைக்கும். f double dash of x equal to 2a. அப்போது அதில் 0 போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ மாறப்போகிறதில்லை. ஒரு 2a is equal to 6, ஏக்கு வேல்யூ 3. அப்போ இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இப்படி மாறும். ஏக்கு பதிலாக 3x ஸ்கொயர், பிக்கு பதிலாக minus 2x, சிக்கு பதிலாக 1. இப்போ இதை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணி இன்டெகிரேஷன் எடுத்துட வேண்டியதான். இன்டெகிரேஷன் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும், 3x ஸ்கொயர். அப்போ 3x cube by 3 minus 2 into x square by 2 plus 1 into x. அப்போது 3 கட் கொடுத்துடலாம், 2 கட் கொடுத்துடலாம், 1 into x. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது அப்போது 8 minus 4 plus 2 minus 1 minus 1 minus 1. அப்போ ஆன்சர் 9. The option is C is the right answer. அறிவார்ந்த மாணவர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ். ஜேஇ மெயினில் சாப்டர் 9 இன்டெக்ரல் கால்குலஸ். இதில் ஒரு சாப்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் as an
antiderivative, fundamental integrals